حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کی اصل مسیحا ہے، اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں، یا یہ کہ مسیح کے معنی ہیں بہت سیر کرنے والا۔ ناظرین گرامی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے، مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہو مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 7 سال ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں: حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ ان سب کی تفصیل بتا دیا کرتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن کریم میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ کو اذیتیں دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی۔ اس فرمائش کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اسی میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں گے کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس کے نازل ہونے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کر ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو اسے عذاب دے دوں گا، اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا عذاب آیا۔ اس کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے، اے زنا کی پیدائش، ہمارے علاقوں سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بڑی جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجے میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔
दूसरी रिवायत हजरत अम्मार बिन यासिर से है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से दस्तरख्वान उतरा जिसमें रोटी और गोश्त था। उनको हुक्म मिला कि खयानत ना करना, जखीरा ना करना और ना कल के लिए उठा रखना, लेकिन उन्होंने खयानत की, जखीरा किया और उठा के रख लिया तो वो बंदरों और सूरों में तब्दील हो गए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल हुई तो यहूदियों ने आपको सूली पर चढ़ाने का फैसला किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शाम का इलाका रोमियों के ज़ेरे नगी था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हजरत ईसा के खिलाफ उसके कान भर दिए, चनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठा लिया। अल्लाह पाक का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर थे कत्ल कर दिया है। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल ना किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन ईसा का मुशाबे बना दिया गया। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी जिन के सिवा उनको उसका मतलब इल्म नहीं। उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर जमीन पर नाजिल होंगे। हजरत ज़हाक फरमाते हैं कि किस्सा यूं पेश आया कि जब यहूद ने हजरत मसीह के कत्ल का इरादा किया तो आपके हवारी एक जगह जमा हो गए। हजरत मसीह भी उनके पास तशरीफ ले आए। इब्लीस ने यहूद को उस दस्ते को जो आपके कत्ल के लिए तैयार खड़ा था हजरत ईसा का पता बता दिया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से फरमाया, तुम में से कौन शख्स है इसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरे साथ हो। एक शख्स ने इस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश किया। आपने उसे अपना कुर्ता अमामा अता फरमाया, फिर उस पर आपकी मुशाबत डाल दी गई और जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़ कर ले गए और सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा ही वो नबी है कि जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा बार आया है। आप ही बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और आपने उनको नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद की बिशारत भी दी थी कि जिसको कुरान करीम में अल्लाह पाक ऐसे बयान फरमाता है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का पैगंबर भेजा हुआ हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा बशारत सुनाता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद तक कोई नबी न आया और फिर दो आलम की किस्मत जागी कि अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन उनमें थोड़ा इख्तलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, ईसाई कहते हैं कि वो 3 दिन तक मुर्दा होकर जिंदा होकर आसमान पर चले गए हैं। अल्लाह ने इन दोनों ग्रोहों की तरदीद करते हुए फरमाया है कि शक में मुब्तला हैं। हकीकत तो ये है कि ये लोग हजरत ईसा को गिरफ्तार ही ना कर सके थे। नसारा ने अल्लाह के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुद्स यानी हजरत जिब्राईल ही को शरीक करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि हजरत मरियम को भी खुदा का दर्जा दे दिया है। दरअसल ईसाई भी यहूदियों की तरह मुख्तलिफ फिरकों में तकसीम हो गए थे। उस वक्त उनमें 3 फिरके थे। एक कस्तोरिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता था, दूसरा याकूबिया जो ईसा को खुदा के साथ मुतहद मानते थे, तीसरा मलकानिया जो हजरत ईसा को 3 खुदाओं में से एक मानते हैं। नज़ुल कुरान के वक्त भी नसारा फिरकों में तकसीम थे। उनका अकीदा 3 अलग अलग असूलों पर मुबनी था। एक फिरका कहता था कि मसीह ऐने खुदा हैं और खुदा ही बशक्ले मसीह दुनिया में उतरे। दूसरे फिरके का कहना था कि मसीह इब्ने अल्लाह हैं और तीसरा फिरका दावा करता था कि वहदत का राज 3 में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम। इस जमात में भी 2 ग्रोह थे। दूसरा ग्रोह हजरत मरियम की जगह रूहुल कुद्स को शामिल करता था, गर्ज वो हजरत मसीह को सालिस सलासा तस्लीम करते थे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, ए अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम के बेटे अल्लाह के रसूल और उसका कलमा थे और 3 खुदा कहने से बाज आ जाओ, यानी तुम्हारे लिए बेहतर है कि अल्लाह ही मबूद वाहिद है और उससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ जमीन आसमानों में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह मायदा में इरशाद होता है, यकीनन वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला मसीह उनकी वालिदा और रोए जमीन के सब लोगों को हलाक करना चाहे तो कौन है जो अल्लाह पर कुछ इख्तियार रखता हो।
سورہ مریم میں اللہ پاک ایسا کہنے والوں کو عذاب الہی یاد کرواتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت بری بات زبان پہ لاتے ہو، قریب ہے کہ اسی افطرا سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو شایان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔